بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور ان پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ کو اور ناول سننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ماں نارو، سونے کے لیے کہا ہے نا آپ لوگوں کو، پھر فون میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ واش روم سے نکلا اور دونوں کو فون میں سر کرتا دیکھ بگڑا۔ پاپا، مما کا فون کیوں آف ہے؟ ماما ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی کیفیت سے یکسر انجان آرو رمشا کی فکر میں افسردہ ہوئی۔ انہیں کیا ہونا ہے، وہ تو جشن منا رہی ہوں گی اپنی کامیابی کا۔ وہ تلفظ سے بڑبڑاتا مان کے سائڈ جہاں وہ سویا کرتی تھی وہاں گول تکیا لگانے لگا۔ پاپا، آپ نے مما کو ڈانٹا؟ اس کے سخت تیور دیکھ ماں نے استفہامیہ انداز میں آنکھیں سکیڑیں تو عاشر کا تکیہ رکھتا ہاتھ لہجے بھر کے لیے ہوا میں معلق رہ گیا۔ پاپا، آپ مما سے غصہ ہو؟ مان کے دیکھا دیکھی آرو بھی کھسک آئی۔ کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئے ہو دونوں، اور مجھے کیا غرض ہے آپ کی عزیز جان ماما کو ڈانٹنے کی یا غصہ ہونے کی؟ وہ ان کی فکر پر برہم ہوا۔ جواباً دونوں بہن بھائی اس بلا وجہ کی ڈانٹ پہ احتجاجاً غبارے جیسے گال پھلا کر پیچھے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے گود میں کشن لے کر ناراضگی سے عاشر کی جانب سے آنکھیں پھیر گئے۔ یہ ان کے خاموش احتجاج کا مشترکہ انداز تھا۔ سخت افسردہ اور ذہنی ہیجان کا شکار ہونے کے باوجود عاشر ہمہ وقت ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کرنے والے پدیوں کے اتحادی احتجاج سے بے ساختہ حساسیت سے مسکرایا۔ یہ بچے اس کی زندگی تھے، رگوں میں بہتے خون کی مانند، جینے کے لیے لازم ملزوم آکسیجن۔ ان کی ہنسی، ان کی باتیں، ان کا معصوم چہرہ، ان کی شرارتیں، ان کی تکرار اس کی زندگی کی ضامن تھیں۔ اس کے ہر درد، ہر غم، ہر تکلیف کی یہ دونوں دوا تھے۔ ان کا احساس اس کے لیے زندگی کا احساس تھا۔ وہ آرو کی جانب بھی احتیاطی بند بات کر نائٹ بلب آن کر کے درمیان میں اپنی جگہ آیا۔ دونوں پر کمفرٹر درست کر کے کزن اپنی جگہ دراز ہوتے گلا کھنکارا، جس پر دونوں ہوں کرتے ذرا آگے کھسک گئے۔ مطلب آپ کی مجال آپ ہمیں بنائے بغیر ذرا دراز ہو۔ سو جاؤ میرے خرگوشوں، چمگادڑ کی نسل سے نہیں ہوں۔ عاشر نے زبردستی دونوں کو کھینچ کر بازو میں سمیٹا۔ جواباً دونوں ناراضگی کا علم بلند کیے مچلنے لگے۔ اچھا بھائی اچھا، میری سوری، میرے باپ کی سوری، میرے اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ، جو آئندہ میں تم لوگوں کی شان میں گستاخی کر جاؤں۔ دونوں کے مستقل مزاحمت پر عاشر کو زچ ہو کر سرنڈر کرنا پڑا۔ معذرت نامہ ملتے ہی دونوں کا احتجاج فی الفور ترک ہوا۔ شرم نہیں آتی دونوں کی مجھ سے معافی منگواتے ہوئے؟ عاشر نے دونوں چلاک خرگوشوں کو گھورا جو اچھی طرح اس کے گرد اپنے چھوٹے چھوٹے بازو پھیلا چکے تھے۔ آپ نے ہمیں ڈانٹا تھا، ماں نے روٹھے پن سے ناقابل معافی جرم یاد کروایا۔ اور بتایا بھی نہیں مما کہاں ہیں؟ آرو صاحبہ نے بھی سر اٹھا کر ناک چڑھاتے ایک اور سنگین جرم اس کے کھاتے میں ڈالا۔ وہ کام کے سلسلے میں شاید کہیں گئی ہیں، آ جائیں گی۔ وہ باوجود بد دل ہونے کے بچوں کو اسے متنفر نہ کر سکا۔ اوہ، مجھے لگا مما ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ مان کی آواز میں بشاشت لوٹی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ احتیاط سے آرو کے بال پونی سے آزاد کراتے عاشر نے اس کے پرسکون سانس خارج کرنے پر چونک کر پوچھا۔ آپ اپشت ہو نا، اس لیے؟ مان جھٹ بولا، عاشر کی حرکت کرتے ہاتھ تھمے۔ میرے اپسٹ ہونے سے مما کا کیا تعلق؟ وہ نہ جانے کیوں کریدنے لگا تھا۔ میرے فرینڈ شامی کے پاپا بھی اپسٹ تھے، انہوں نے اس کی مما کو ڈانٹ دیا، اس کی مما اسے چھوڑ کر چلی گئیں۔ کل وہ گندے ساکس پہن کے اسکول آیا تھا، کلاس میں سب بچوں نے اسے بہت چڑھایا اور وہ رویا بھی۔ پھر اس نے ٹیچر کو بتایا اس کی مما گھر پر نہیں ہے، وہ اپنی پھپھی کے گھر سے آیا ہے۔ ٹیچر نے سب کو ڈانٹا۔ میں گڈ بوائے ہوں نا، میں نے اسے نہیں چڑھایا تھا، وہ فرینڈ ہے۔ آپ بھی اپسٹ تھے، آپ ہمیں مانی کے پاس لینے بھی نہیں آئے، تو مان کو لگا ہماری مما بھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ عاشر کے چوڑے سینے پر آئی ترچھی لکیریں کھینچتا معصومیت سے اپنی ذہنی اڑان کے مطابق بول رہا تھا، اور عاشر کو اپنا ذہن معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہمیں لگتا ہے بچے نادان ہوتے ہیں، وہ کچھ محسوس نہیں کرتے۔ در حقیقت جو ان کی معصوم حس محسوس کرتی ہے، جو ان کا ذہن سوچتا ہے، وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ والدین کی ناچاکیاں، ان کی ہم آہنگی سے گھر میں رونما ہونے والی فضا بچوں کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑتی ہے، جو ان کی بنتی شخصیت کی کلید ہوتی ہے۔ ماپا نے تو آپ کا یونیفارم استری کر دیا ہے نا مانیا، اور ساکس بھی دھوئے ہیں، اور اب وہ اپسٹ بھی نہیں ہے۔ آپ کو اب کوئی نہیں چلائے گا، اور اگر کوئی چلائے تو ان سے کہنا ہماری مما لائل ہے۔
है ना पापा? आरू अपनी समझ के मुताबिक पुरजोश अंदाज में बोली तो आशिर होश में आया। बिल्कुल, बल्कि मैं इस संडे आपको एक और नया यूनिफॉर्म दिलवा दूंगा। लेकिन फजूल नहीं सोचते, आपकी मम्मा कहीं नहीं गई हैं, सब ठीक है, मैं अपसेट भी नहीं हूँ, बस आज ऑफिस से लेट हो गया था। दोनों को अपने अंदर भींचते हुए मजबूत लहजे में बोला तो वो मुतमिन से उसके गर्दन में चेहरा छुपा गए और वो जलते सीने में अपनी मताया हयात को छुपाकर भी राहत की जगह घुटन महसूस करने लगा था। आने वाले दिनों में न जाने बच्चों की क्या जहनी हालत होगी। मैं तो आप लोगों की राहों में कभी आया भी नहीं था, फिर भी फकत अपनी अना के तस्कीन के लिए मेरी जिंदगी में जहर खोलकर मेरे बच्चों की मासूम जहन को आलूद करने की साजिश रचकर अच्छा नहीं किया आपने। वो जलती आंखें मीच कर सख्त कबीरगी से तसव्वुर में रिमशा से मुखातिब था। करीब 4 बजे से 2 खाकी लिफाफे मौसूल हुए थे, जिसमें दर्ज मतन का मुद्दा उसका पूरा वजूद हवा में मुअल्लिक कर गया था। कुर्बो अज़ियत के बहरे बेकरार ने फिर रफ्ता रफ्ता आतिश फशानी इश्तियाल का रूप धार लिया, जिस उस फरेबी लड़की को जलाकर राख करने का खतरनाक अज़म लिया वो ऑफिस से निकला था। इत्तफाक से उसी वक्त आपा की कॉल मौसूल हुई। जवाबन अपना खदशे की तस्दीक और उनके गलत एतबार के नतीजे पर उसने पहली बार आपा से बदलिहाजी से बात करते हुए उन्हें बेतकान सुनाया था। फिर उसके खतरनाक अज़ाइम जानकर आपा ने बड़ी मिन्नत समाजत करके उसे सीधा घर जाने के लिए मनाया था और कुछ देर में आपा भी नौशाद भाई के हमरा मुजरिम बनी चली आईं। वो लम्हा ब लम्हा इश्तियाल के आग में जलता रहा और वो मोहतरमा उसकी पूरी दुनिया उलट कर इत्मीनान से घर में दाखिल हुई, फिर भी उसने लिहाज न किया था। अपने अंदर उबलते नफरत के लावों को पूरी शिद्दत से उसके ऊपर उंडेलने में और पूरी उम्मीद थी जवाबन वो भी ढाई का मुजाहरा करते हुए दो बदू अपनी कमीनगी दिखाएगी, लेकिन उसकी खामोशी ने मजीद उससे मुश्तिल कर दिया। मतलब मोहतरमा अपना पर्दाफाश हो जाने पर भी पारसाई का निकाब उतारने की रवादार नहीं थी। और अब जब चटकते आसाब को यकजा कर वो वापस आया तो उसकी गाड़ी हनूस उसी जगह पार्क देख वापस आंखों में खून उतरा, लेकिन घर में वो मौजूद नहीं थी। बच्चे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। उससे भी सवालात किए, जवाब में उसने जब्त से नफी में सर हिलाकर फकत लाइल्मी का इजहार किया। उस दुबा फरेबी का नाम लोगों पर लाना उसके लिए नस नस में जहर भरने जैसा था। अदावत की घड़ियों में चुपके से जो एतबार उल्फत की नन्ही कोपलों अभी पूरी तरह फूटी भी नहीं थी, उसके धोखे के कारे वारे सब जलाकर राख कर दिया था। वो जो सांसों में भी पूरी तरह महकी भी नहीं थी, अपनी असलियत दिखाकर रगों पै में जहर भर गई थी। वो खुद से भी नाला था, शर्ते एतबार से मुनकिर होकर नादानिश में आखिर क्यों वो उस फरेबी साहिरा की शहर में गिरफ्तार होकर उसे अपने एतबार को तार तार करने का मौका दे बैठा। अगर अपने करियर का कोई केस ना हारने का नायाब एजाज अपने नाम रखने वाली एडवोकेट रिमशा बख्तियार सिद्दीकी को लगता है कि मुझे कुर्बा अज़ियत के जहन्नुम में धकेलकर वो जीत गई, तो ये उसकी सबसे बड़ी हार है। बारी बारी नींद की देवी के आगोश में हर फिक्र और गम से आज़ाद सो चुके बच्चों की नरम पेशानी चूमता वो जहर खंद अंदाज में गुर्राया था। अब अगला सीन। रात न जाने कब जलती बेरंग आंखों पर नींद की देवी ने दस्ते मसीहाई रखा था। गहरी नींद से थका मांदा दिमाग बसे मुर्दा दिल काफी हद तक बेहतर महसूस कर रहा था। वो कसरमंदी से उठकर खुद को घसीटती हुई आईने के मुकाबले आ खड़ी हुई। ढीली सी शर्ट और ट्राउजर्स में उसका यासियत में डूबा सरापा झूल रहा था। बिखरे बाल, सोजो मलाल से गुलाल आंखें, पपड़ी ज़्यादा बाहम पैवस लब, कमलाया हुआ बेतासुर चेहरा जहां ना गम का निशान था ना गुस्सा, बिल्कुल स्पार्ट था। निगाह उठाकर आईने में अपना सरापा देखते हुए आज पहली बार अपने सबसे कमाल की कायल हुई थी। उसे फख्र महसूस हुआ था अपनी कुव्वत बर्दाश्त पर, जो उसे बदगुमान की संग बरसाते लहजे से भी रेजा रेजा होकर भी बज़ाहिर तनी उसके जहर हलाल से लफ्जों की काट से नस नस में जहर भरकर भी लबों से आह खारिश न होने दी। उसकी नफरत की इंतहा को देखकर भी खुश आंखों को सैराब न होने दिया। परसों कोर्ट में हेयरिंग थी। वो तैयार होकर बाहर आई। घर का हर गोशा सुबह के मुगलजे से अंधेरे में डूबा हुआ था। निगाह उसके ख्वाबका के मुकफ्फल दरवाजे की तरफ उठी, जो शायद अब हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो चुका था। दिल से हवक सी उठी। अंदर एक मुकम्मल मंजर माहौल की खूबसूरती बढ़ा रहा होगा। क्या आशिर हसन को नींद आई होगी? दिमाग ने बड़ा मुश्किल और तकलीफदेह सवाल किया था। उस तकलीफ की शिद्दत पर निचला लब दांतों में दबाकर मुड़ी और वहां से निकलती चली गई। गाड़ी घर से निकालते हुए फराज को बख्तियार सिद्दीकी के मुतालिक मालूम करने के लिए राब्ता किया तो मालूम हुआ वो रात किसी ऑफिशियल काम की वजह से शहर से बाहर गए हैं। ऑफिस पहुंचने तक 8 बज चुके थे, मगर पूरी बिल्डिंग हनूज गहरे सन्नाटे में डूबी हुई थी, बिल्कुल उसके वजूद की तरह। वीरान राहदारी खामोश दरो दीवार से गुजरती हुई वो वहशत में डूबे ऑफिस में आकर अपनी चेयर पर ढह सी गई। फिर मुंतशिर जहन शिकस्ता असाब को यकजा कर वो काम में जहन बटाने की जद्दोजहद करने लगी, जिसमें वो काफ़ी तगोदो के बाद ही सही कामयाब हो गई थी।
خشک لبوں کو پانی کا قطرہ تک نصیب نہ کر کے مستقل اپنے آپ کو تھکا کر نہ جانے کس ناقابل معافی خطا کا بدلہ لیتے ہوئے اسے صبح سے دوپہر ہو گئی۔ جب بچوں کے خیال سے وہ رسٹ واچ پر وقت دیکھتی، بکھری بکھری چیزیں احتیاط سے سمیٹ کھڑی ہوئی۔ رات اس کا فون بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے خود ہی آف ہو گیا تھا، لیکن قبل اس کے بچوں کی معصوم سوچوں میں شگاف پڑے اسے انہیں اعتماد میں لینا تھا۔ اس لیے وہ بیکری سے دونوں کی پسندیدہ چیزیں لے کر پہلے مان کے اسکول گئی، اور توقع کے مطابق مان کو سمجھانے میں اسے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ چند ایک سمجھدارانہ سوالوں کے بعد سمجھ گیا تھا۔ البتہ آرو اسے ناکو چنے چبوا دیے تھے۔ اسے مطمئن کرنے میں وہ کل ایمرجنسی میں شہر سے باہر گئی تھی، آج پھر جانا ہے۔ اسے خاصی دقت پیش آئی تھی، کیونکہ ایک تو وہ تھی بڑی ڈرامہ کوئین، دوسرا اس کے ہر سوال میں 4 الگ نہایت پیچیدہ سوالیہ نشان ہوتے تھے۔ عام بچے کیا کیوں کیسے پوچھتے ہیں، آرو صاحبہ کے سوال ہیں اگر یہ ایسا ہوا تو ایسا کیوں نہیں ہوا، اگر یہ اس طرح تھا تو اس طرح ہو سکتا ہے، جیسے جملوں کی بہتات سے ٹھیک ٹھاک ذہنی کثرت ہو جاتی تھی۔ اب اگلا سین۔ چلے جانے کی عجلت میں دلوں پر جو گزرتی ہے، مسافر کب سمجھتے ہیں انہیں احساس کب ہوتا ہے، زیادہ راہ سمیٹیں تو کسی کا دل سمٹتا ہے، رگوں میں خون جمتا ہے، کسی کے الوداعی ہاتھ ہلتے ہیں مگر دل ڈوب جاتا ہے، مگر جانے کی عجلت میں مسافر کب سمجھتے ہیں۔ لاکھ سرزنش کے باوجود اس کی نگاہیں گاہے بگاہے وال کلاک کی جانب اٹھ رہی تھیں، جہاں گھڑی کا کانٹا سبق روی سے 9 کا ہندسہ عبور کر کے 10 کا ہندسہ نکلنے کے فراق میں دوڑ رہا تھا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ صبح صحن سے گاڑی غائب دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا رات اس نے یہیں گزاری ہے۔ اگر کل رات وہ یہاں تھی تو آج ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ سہمے دل نے فکر مندی سے سرگوشی کی۔ وہ آئے یا بھاڑ میں جائے، کسی دھوکہ باز فریبی انسان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اعصابی تناؤ کا شکار دماغ پھنکا رہا، وحشت زدہ دل چپ کی مار کونے میں بیٹھ گیا۔ وہ پیشانی سلاتا پہلو میں اس کے لیپ ٹاپ میں مزے سے کوئی کارٹون مووی دیکھ رہے بچوں کو دیکھنے لگا، جنہوں نے آج اب تک اس سے رمشا کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ اگر پوچھ لیا تو وہ کیا جواب دے گا، ان کے معصوم خدشات کا کس طرح دفاع کرے گا؟ انہی فکر میں ڈوبا وہ سلگتی کنپٹی سے ہلاتا ہوا جلتی آنکھیں موند گیا۔ کیا وہ چلی گئی؟ ہراساں دل نے پھر سے جسارت کی۔ ظاہر ہے اسے اپنا مقصد مل چکا ہے، بچوں کے قریب رہ کے انہیں اپنا عادی بنا چکی ہے، انہیں بختیار صدیقی کے قریب کر چکی ہے۔ اب وہ یہاں تمہارے چند مرلے کے مکان میں کیوں خوار ہوگی؟ اپنے عالی شان محل میں اپنی جیت کا جشن منا رہی ہوگی۔ دماغ نے زہر خند انداز میں دل کو تمسخرانہ جتایا، لیکن اتنے عرصے میں اس کی خود اعتمادی سے روشن آنکھیں، اس کا حلاوت سے پر لہجہ، اس کا ایک ایک انداز سے کبھی نہیں لگا کہ وہ یہ سب سازش کے تحت مجبوری میں کر رہی ہے۔ پھر دھوکہ دینے والے کہاں نگاہ ملانے کی ہمت رکھتے ہیں، جبکہ وہ جب بھی بات کرتی تو آنکھوں کو لمحے کے لیے نہیں چکاتی تھی۔ اس کی بے خوف آنکھوں میں کبھی کسی راز کا عیاں ہو جانے کا خوف تو نظر نہ آیا۔ دل دبے انداز میں اس کا طرفدار ہوا۔ مکار لوگ مکاری کے ہر داؤ سے واقف ہوتے ہیں۔ دماغ تنفر سے انکارہ بھر کر بولا تو اب کے دل اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ کیا ہوا ماپا، ہیڈیک ہو رہا ہے؟ 2 نرم ٹھنڈے ہاتھ کنپٹی پر آنے کے ساتھ متفکر سی معصومانہ آواز سماعت میں پڑی۔ عاشر نے دقت سے مسکراتے ہوئے دکھتی آنکھوں کو کھولتے نفی میں سر ہلایا۔ آرو آپ کا سر دبا دیتی ہے، آپ لیٹ جاؤ، اور ماں نیا ماپا کے لیے ٹیبلٹ لے آؤ، ماما نے کہا تھا نا ماپا کا خیال رکھنا ہے۔ عاشر کا مضبوط بازو نازک گرفت میں لے کر اسے لٹانے کی کوشش کرتی دادی اماں مان سے بھی مخاطب تھی، جبکہ دراز ہوتا عاشر مما نے کہا تھا پھر اٹکا اور مان سر ہلاتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ مما کی کال آئی تھی؟ نہیں، مما خود آئی تھی۔ اس کی پیشانی پر ہلکا دباؤ ڈالتے آرو سر نفی میں ہلا کر بولی۔ خود آئی تھی؟ جی، آج آلو جب ممانی کے پاس تھی تب مما آلو کی فیوریٹ کوکیز لے کے سوری کرنے آئی تھیں۔ انہوں نے پلومش بلیک کیا تھا نا؟ وہ آنکھیں مٹکا کر تفاخر سے بولی کہ دیکھو ماں بدولت کی اہمیت، لوگ معذرت کرنے چلے آتے ہیں خدمت میں۔ پھر اندر سے اثر نو اٹھتے اشتعال کو دباتے پوچھا۔ متنفر ذہن کو پورا یقین تھا اس نے بچوں کو اپنے اور بختیار صدیقی کی طرف مائل کرنے کے لیے انہیں چکنی چپڑی باتوں میں لگایا ہوگا۔ پھر مما نے آلو کو منایا اور سوری کیا اور کہا آلو بلی اور اسمارٹ بچی ہے، اس کو ماپا اور ماں نیا کا اتنا سارا خیال رکھنا ہے اور ماپا کو پریشان نہیں کرنا ہے، وہ کام ختم کر کے جلدی آ جائیں گی۔ آلو نے بھی مما سے پرومس کیا ہے، اب وہ آپ کا خیال رکھے گی، آپ آنکھیں بند کر لو۔
तफसीलन अपने मम्मा के हिदायतनामे पर रोशनी डालते हुए आखिर में वो इतराई, फिर उकमिया अंदाज में कहती आशिर की आंखों में दोनों हथेली रख गई। आरू की नरम ठंडी हथेलियों ने जलते हुए होठों पर औस की बूंदों की मानित राहत सुकून बख्शा था, लेकिन जहन में झक्कड़ चलना शुरू हो गई थी। इससे क्यों कर आरू से ऐसा कहा? यकीनन मान को उसने अपने फेवर में लिया होगा। आखिर वो आरू से ज्यादा समझदार है। मापा, अगर आपको सर दर्द है तो ये टैबलेट ले लो, और अगर बॉडी पेन है तो ये, लेकिन दूध भी लेना है। वो तो नफुर ज़्यादा सोचों के जाल में उलझा था जब मान की आवाज़ पर आंखें खोली। वो अपने छोटे छोटे हाथों में मुश्किल ट्रे लिए खड़ा था जिसमें दूध गिरा हुआ था और टैबलेट भी उसी दूध में नहा रहा था। आशिर को उस पर टूट कर प्यार आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चों, आप लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। पेशानी से आरू का नन्हा हाथ हटाकर मान के हाथ से ट्रे साइड पर रखता हुआ नरमी से बोला, आप ये ले लें। मान दूध का गिलास उठाकर बोला, ये टैबलेट्स तुम खुद से लेकर आए हो? सर दर्द और बॉडी पेन की टैबलेट देख आशिर को हैरानगी हुई। बट बताया मामा ने, आप ले लोगे तो ठीक हो जाओगे। रिमशा की सर्जनिश बुलाकर तसल्ली की, उसने फौरन हवाला दिया। मम्मा ने? आशिर चौंका। हाँ, मैंने उन्हें कॉल की ना। उसने अपनी जेब की तरफ इशारा किया जहां आशिर का फोन था। वो सर्द आँख खारिज करके रह गया। ये डिजिटल दौर के बच्चों का क्या कहना। मम्मा से तुम भी मिले? तवक्कुफ से पूछा। हाँ, मामा स्कूल आई थी लंच ब्रेक में। आरू के बरक्स मान का जवाब मुख्तसर था। क्या कहा? उन्हें काम है, वो आ जाएंगी। उसका जवाब वापस मुख्तसर ही था। और अभी आपको एक टैबलेट और मिल्क देने के लिए कहा है। उसने ट्रे की जानिब इशारा किया। मैं ठीक हूँ, आ जाओ सोने। वो चटती नजर ट्रे पर डालकर स्पॉट अंदाज में बोला। मापा, आप फिर से अपसेट हो? मान के माथे पर शकूक के बल पड़े। मैं अपसेट नहीं हूँ। उसकी मशकूक नजरों से आशिर खाइफ हुआ। आपकी आंखें रेड रेड हो रही हैं, फिर मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे? वो भी जज बख्तियार सिद्दीकी का खून था, जिरा करना उसकी विरासत थी। उफ, मेरे बाप, मैं अपसेट नहीं हूँ। ये लो पी लिया दूध, खा लिया टैबलेट, अब खुश? आ गया यकीन, अपसेट नहीं हूँ। रिच होकर दोनों गोली हलक में डालकर एक सांस में पूरा गिलास खत्म करके उसने जेम्स बॉन्ड के जानशीन को देखा, जिसके शुक्ले दीदे फैले और आयसगी से माथे के बल गायब हुए। फिर बड़े संजीदा अंदाज में सर इस बात में हिला था। अब अगला सीन। आज केस की फर्स्ट हियरिंग थी। मौसम सुबह से ही बेहद अबरालूब था। वो जब कोर्ट रूम में दाखिल हुई बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। 2 दिन की शब ख्वाबी, शदीद बेसुकूनी, एसाबी थकान और अदम जहनी यकसुई के बावजूद हियरिंग अच्छी रही। असपन यार उसके बरक्स विचार विचार से पूरे फॉर्म में आया था। शदीद जहनी दबाव का शिकार होने के बावजूद उसके ताबड़तोड़ हमलों का रिमशा ने माकूल जवाब दिया था। जिरा टक्कर की रही थी, लेकिन अदालत की रिवायत के मुताबिक किसी हतमनी फैसला तक बात न पहुंच सकी और अगली तारीख के इंतजार का अंदिया मिल गया। वो बोझल कदमों बामुश्किल कोर्ट रूम से बाहर निकली। बाहर बूंदाबांदी ने तूफानी बारिश का रूप धार लिया था। लोग अफरा तफरी में इधर उधर भाग रहे थे। वो एक सुकून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। गाड़ी उसकी सर्विसिंग के लिए गई हुई थी। बारिश की वजह से कोई कैब वगैरह बुक हो नहीं रही थी। उसके जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था, आंखें अलग जल रही थीं। तजाद दर्द से फटता सर। वो 2 दिन से कज़ा और आराम को नज़रअंदाज करने का नतीजा था, जो कमजोरी से कदम उठाना मुहाल हो रहा था। वो हिम्मत करके छोटे छोटे कदम उठाती तूफानी बारिश में निकल पड़ी। तेज बारिश के थप्पड़ तनाव ज़दा एसाब पर अच्छा असर डाल रहे थे। वो अपने धुन में फुटपाथ पर चल रही थी जब बिल्कुल करीब टायर चढ़ आए। उसने कोफ से उस बदलिहाज को देखने के लिए गर्दन घुमाई। तेजी से शीशा नीचे गिरा और असमत यार की शक्ल नजर आई। रिमशा, जल्दी से गाड़ी में बैठो। डोर खोलता वो इजलत में बोला। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। रिमशा, गाड़ी में बैठो यार, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही और तुम्हें आगे कोई गाड़ी मिलेगी भी नहीं और चलने की हालत में तुम हो नहीं, सो कम इन। वो गाड़ी उसके बराबर लाता हुआ बोला, उसकी और मौसम की हालत का एहसास कराता हुआ बोला। मुझे अपनी हालत और हालात सुधारने आते हैं दोनों। अलबत्ता मेरे हालात को बिगाड़ने वाले की हालत में किस हद तक खराब करूं, उसकी फिक्र उसे करनी चाहिए। वो बोनट पर हाथ रखकर चबा चबा कर बोली। मतलब? उसके जख्मी लहजे पर असमत यार की घुकी बंदी। मतालिब समझाने का वक्त निकल चुका है। वो हाथ उठाकर वापस आगे बढ़ गई। असमत यार के हलक में गिल्ट उभर कर मालूम हुआ। रिमशा, तुम वाकई अभी चलने की पोजीशन में नहीं हो, आ जाओ अंदर। तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं अंकल को क्या जवाब दूंगा? वो रिठाई से फिर उसके बराबर आया। जख्मी इंसान एक सेहतमंद इंसान से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है असमत यार, और खतरा इस वक्त और बढ़ जाता है जब उसके हर जख्म की वजह बना खुद वजूद उसके सामने आ जाए। रोड खाली है,
اپنے اختیار میں جتنا ہے بھاگ جاؤ۔ سنگین انداز میں خالی روڈ کی طرف اشارہ کرتی بولی تو پھر اسفندیار کی ہمت نہیں ہوئی۔ بزدل انسان۔ دھندلی ہوتی آنکھوں سے اس کی دور جاتی گاڑی دیکھ کر وہ بڑبڑائی۔ اچانک سر بری طرح گھوما اور فٹ پاتھ سے قدم ڈگمگائے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کے باوجود روڈ پر لڑکھڑا گئی۔ اللہ! گھومتے سر کو تھامتی ہوئے بھی پوری طرح سنبھلی ہوئی نہیں تھی کہ تیز بارش میں سامنے سے کسی بڑی گاڑی کے قریب آتی ہیڈ لائٹ کی روشنی پر اس کی چیخ نکلی اور پھر سارے حواس کھو گئے۔ عاشر یار، ہمیں بیٹھ کر بھابھی سے بات کر لینا چاہیے۔ اندر داخل ہو رہے عاشر کا بازو تھام کر سفیان آخری کوشش کے تحت ملتجی ہوا۔ بیٹھ کر بات کر لینا چاہیے؟ صورت سے اپنا بازو آزاد کر عاشر نے سرد انداز میں پوچھا۔ ویسے ہے کہاں تیری عزیز افجان بھابھی جی؟ کچھ خیر خبر ہے؟ اس کے استحضائیہ سوال میں پنہاں شکوے کے جواب میں سفیان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ یار، گھر کا معاملہ ہے، کیوں کورٹ کچہریوں میں گھسیٹ کر تماشا بنانا؟ توقف سے اس کے خطرناک تیور دیکھ سفیان منمنایا۔ گھر کا معاملہ؟ عاشر نے نہایت تاثر زدہ نظروں سے اپنے یار کو دیکھا جو اب بھی اس لڑکی کا طرفدار تھا جس سے اب بھی خوش فہمیاں لاحق تھیں۔ جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے تھے کہ وہ 3 دن سے مسلسل کام دھندا چھوڑ کر پاگلوں کی طرح وکلا کے آفیسز کے چکر کاٹ رہا تھا، جہاں بختیار صدیقی کا نام سنتے ہی مزید ایک لفظ کا ضیاع ہونے سے قبل ہی معذرت خواہ ہاتھ کھڑے ملتے تھے۔ بختیار صدیقی جیسے اثر و رسوخ کے حامل شخص کی روب و دبدبے سے ہر شخص خائف تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی جو ہائی کورٹ جج بختیار صدیقی کی مخالفت میں چوں کر جائے، جن کی جیب میں ریاست ہی نہیں شاید ملک بھر کے عدالتوں کی چابیاں چھنچھناتی تھیں۔ اپنے اثاثہ حیات کو بچانے کی آخری امید کے تحت وہ آج ایک کلیگ کے توسط سے اس وکیل تک پہنچا تھا اور اس کا جگری یار اب بھی کہہ رہا تھا کہ گھر کا معاملہ کورٹ کچہریوں میں کیوں تماشا بنانا؟ کیا وہ بخوشی یہ تماشا لگا رہا تھا؟ اسے تو سازشاً ان باپ بیٹے نے اس دلدل میں گھسیٹا تھا، فقط اپنی برتری اپنے اثر و رسوخ کا دھونس ڈالنے کے لیے۔ اس کی پرسکون زندگی میں تلاطم برپا کیا تھا۔ اس کے دکھتے تناؤ زدہ اعصاب کھینچتے جا رہے تھے اپنی موجودہ بے بس حالت پر۔ نہ جانے کب اس کی ضبط کی تنابیں ٹوٹ جائیں گی، وہ خود بے خبر تھا۔ عاشر کے سوارٹ چہرے پر بڑھتے تناؤ کو دیکھ کر سفیان نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ عاشر نے ضبط سے خون چھلکاتی آنکھوں کو اٹھا کر قرب زدہ نظروں سے اس کو دیکھا تو سفیان اندر تک کٹ کر رہ گیا۔ یار! نم ہوتی آنکھوں کو چھپک کر اسے خود میں پھینچتے سفیان کے بعد اس کی تکلیف سے بھیگ گئی تھی۔ یہ معاملہ گھر کا تھا یا باہر کا تھا میں نہیں جانتا سفیان، میں صرف اتنا جانتا ہوں میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے نہیں چڑھنا تھا عدالتوں کی سیڑھیاں، مجھے نہیں کھٹکھٹانے تھے وکلا کے دروازے۔ میں خوش تھا اپنی چھوٹی سی دنیا میں جہاں سیڑھیوں پر پڑتے میرے قدموں کی آہٹ سے میرے بچے میری آمد سے باخبر ہو جاتے تھے۔ مجھے دروازہ کھٹکانا نہیں پڑتا تھا، میرے بچے دوڑ کر اپنی معصوم مسکان سنگ اپنے چھوٹے چھوٹے باہوں میں مجھے لے کر میرے دن بھر کی تھکن سمیٹ لیتے تھے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا سفیان، لیکن میں قرب و عزیز کے انتہا پر پہنچ کر بڑے ضبط سے کہتے نرمی سے سفیان کو خود سے الگ کر کے وہ وکیل کے آفس میں داخل ہو گیا تھا اور سفیان وہیں ساکت و سامد اس کی تکلیفوں کی شدت محسوس کرتا بینچ پر ڈھہ گیا۔ جج بختیار صدیقی کے خلاف کھڑے ہونے کا سوچ کر ذہن سے بھی گزرنا اپنے آپ میں حماقت ہے، یوں سمجھ لیں اپنے کیریئر کو احمقانہ مسکان کے ساتھ آگ لگانے کے مترادف ہے۔ نشست سنبھالتے ہی ٹیبل کی دوسری جانب لگ بھگ 35-36 سال کے صحت مند سے وکیل صاحب کے تمسخرانہ انداز میں گزشتہ 3 دن سے مختلف وکلا کے دہرائے الفاظ از سر نو دہرانے پر عاشر نے سختی سے بھینچے لبوں کو مزید سختی سے بھینچ لیا۔ لیکن ہمارے ایک بہت ہی خاص دوست نے آپ کے کیس پر نظر ثانی کرنے کی خاص سفارش کی ہے، اس لیے میں نے تھوڑا بہت آپ کے کیس پر ہوم ورک کر رکھا ہے اور کچھ لوپ ہولز بھی نکال لیے ہیں۔ آپ ایگری کریں تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ وکیل صاحب پر امید انداز میں بولے تو عاشر نے محض پاٹ نظر اٹھا کر انہیں دیکھنے پر اتفاق کیا۔ دیکھیں حسن صاحب، آپ بھی بہتر جانتے ہیں شرعاً اور قانوناً دونوں اعتبار سے بچے باپ کے ہوتے ہیں، اس ناطے بچوں پر پہلا حق بھی ددیالے رشتہ داروں کا ہی بنتا ہے، اس حقیقت سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے۔ یہاں سچویشن ڈیفرنٹ ہے وکیل صاحب، ضبط سے بھینچی آواز میں ناگواریت سے دباؤ بڑھا کر بولا۔ کس سنگدلی سے سب کہہ رہے تھے بچوں کا وہ پہلا حقدار نہیں ہے جس نے سب سے پہلے انہیں اٹھایا انہیں محسوس کیا تھا۔ بالکل سچویشن ڈیفرنٹ ہے آپ کی، لیکن بختیار صدیقی جیسے منجے ہوئے کھلاڑی کے لیے پبلک کے لیے پلک جھپکنے کے وقفے میں پورے کیس کو اپنے فیور میں کر لینا بالکل بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جج صاحب کی مشکل سے مشکل کیس کو ٹیکل کرنے کی ان کی انبیٹیبل قابلیت کا تو ان کے دشمن بھی معترف ہیں، پھر یہ کیسے ان کے اونچے شملے ان کے اپنے خون کا ہے، اس پر تو وہ اپنی لیاقت و ذہانت کا خزانہ لٹا دیں گے، ان کے چونکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
वकील साहब ने अजद मरूब अंदाज में बड़ी संगदिली से संगीन नतीजे की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई तो आशिर के अंदर शोले भड़कने लगे। मुझे मेरा जवाब मिल गया। तवील सांस खींचकर वो झटके से चेयर छोड़कर मुश्तिल सा खड़ा हुआ। रिलैक्स, मैं आपके महसूसात को समझता हूँ हसन साहब। वकील साहब बड़ी फुर्ती से उठकर दोस्ताना तासुरात लिए उसके मुकाबले चले आए। लेकिन आपको भी समझना होगा, ये जो हम लफ्ज़ इंसाफ की देवी इस्तेमाल करते हैं ना, ये देवी इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होती। वो कमरा अदालत में जज्बात में फैसले नहीं लेती है, बल्कि कठोर होकर सख्त कानून की पासदारी करते हुए कलेजे को चीरता हुआ फैसला सुनाती है। वकील साहब उसकी जहनी हैजान को मजीद हवा देते बज़ाहिर तहम्मुल से बोले। तो फिर आप यूं कहें वकील साहब, आपकी इंसाफ की देवी अंधी बहरी जज्बात से आरी होने के साथ ही मजबूर और बेबस भी है। पुरसुर्ख चेहरे के साथ चबा चबा कर बोला तो वकील साहब हौले से मुस्कुरा दिए। इसीलिए तो जैसा देश वैसा भेष अपनाया जाता है। यकायक वकील साहब का लहजा पुरस्कार हुआ। क्या मतलब? उनकी पुरस्कार मुस्कुराहट आशिक को नहायत अजीब लगी। आप यहाँ बैठें, मैं आपको मतलब तफसील में समझाता हूँ। ना उम्मीद नहीं होते, दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल ना हो। बस मुकाबिल टेढ़ा हो तो हमें भी उंगली जरा टेढ़ी करनी होती है। उसे लाकर वापस कुर्सी पर बिठाते मुहज़्ज़िब वकील का लबो लहजा पहले से ज्यादा अजीब हो गया। आप दो टोक बात करें। वही कर रहा हूँ। वकील साहब उसके मुकाबले रखी कुर्सी पर बैठे से मान्य से मुस्कुराए। बख्तियार सिद्दीकी की बेटी एडवोकेट रिमशा बख्तियार सिद्दीकी आपकी वाइफ हैं। नोट पैड अपने सामने करते वकील साहब के पहले सवाल पर ही आशिक ने इस्तराबी अंदाज में पहलू बदला। जी। आप दोनों के ज़वाजी बंधन में बंधे मुश्किल 3-4 महीने हुए हैं, एम आई राइट? जी। अब कस्टडी केस के साथ उन्होंने आपको खुला का नोटिस भी भेजा है। मैं यहाँ कस्टडी केस के मुतालिक बात करने आया हूँ, बेहतर होगा हम उसी पर बात करें। आशिर मुश्तिल सर जोर से टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हुआ। शांत हो जाएं हसन साहब, हम उसी पर बात कर रहे हैं। नोट पैड से नजर हटाए बगैर वो उसी संजीदगी से बोला। तो फिर उसी पर बात करें, मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। ये दोनों अलग अलग मामलात हैं। आशिर ने हतुल इम्कान लहजा मजबूत और दुष्ट रखा था। वो कतन इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। आप मुझे धोखा दे रहे हैं या खुद को? नोट पैड पर पेन रखते वकील साहब ने तो मस्कराना निगाह उठाई तो निगाह चुरा गया। आपके ख्याल में हसन साहब, बख्तियार सिद्दीकी की हाईली फॉरेन क्वालिफाइड बेटी, बख्तियार सिद्दीकी की बैकबोन, उनकी परछाई, उनका गरूर, जिसकी जहानत और लियाकत का डंका उसके पहले केस से बज रहा है, जिसकी हमराही के लिए न जाने कितने रईस सादे, बमा फैमिली, दीदा दिल फर्श ये खड़े हैं, उसका आप जैसे आम से मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में आना कोई हसीन इत्तफाक या किस्मत की खूबसूरत शरारत है? वकील साहब के इस्तेज़ाइया सवाल पर आशिर को अपना आप एहसास आनत से ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हुआ था। माजरत के साथ हसन साहब, ये क्लियरली एक साजिश थी आपको ट्रैप करने की, एंड आई एम सॉरी टू से वो अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब ठहरी है। वकील साहब अपने लफ्ज़ों से निश्चरजनी करते उस ऊंचे लंबे शख्स की अना खुददारी को तार तार कर गए और हर लफ्ज़ का मुंह तोड़ जवाब देने वाला बारोब शख्स लब्बा महर था। मेरा मकसद आपको शर्मिंदा करना नहीं है हसन साहब। आप ही की तरह मैं भी एक मिडिल क्लास इंसान हूँ और दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ, सो आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा थोड़ा, अपने वकार के लिए, अपने बच्चों के लिए। पानी का गिलास आशिर की तरफ खिसकाते हुए हमदर्दाना अंदाज में बोले तो आशिर खामोशी से गिलास थाम गया। हमारा केस वैसे ही काफ़ी कमज़ोर है और मुझे पूरा यकीन है वो इस केस में आपके निकाह और खुला को मजबूत हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कबल इसके कि वो ये हथियार हमारे खिलाफ इस्तेमाल करें। हम इसका मौका की मुनासबत से मौजू इस्तेमाल करके उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। किस तरह? आशिर ने नाफहम नजरों से उनके पुरस्कार किसी कदर मोहतात लबो लहजे पर गौर करते पूछा। आप एक मिडिल क्लास शख्स हैं, गैरतमंद, इज्जतदार, हदूदो कयूद में यकीन रखने वाले, और वो हाईली क्लास सोसाइटी की परवरदा, मगरिब की बेबाक फिजा में कर्सा गुजार कर आई रईजादी। उन्हें क्या पता हदूद होती किस चिड़िया का नाम है। और आप कहना क्या चाहते हैं? क्लियर कहें वकील साहब, मुझे कसौटी खेलना सख्त नापसंद है। उनके मकारियों में ढलते लहजे पर आशिर ने असद नागवारियत से टोका तो वकील साहब के हलक में गिल्ट उभर कर नमदार हुआ। आपके कमजोर केस को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें खोखला करें, उन पर वहां वार करें जहां वो सोच भी नहीं सकते, और मैंने कहा सीधी बात करें। उनके वापस बात घुमाने पर आशिर कतियत से टोकता दान पर दान जमा गया, साथ कशादा पेशानी पर अनगिनत शिकनों का जाल बढ़ा। खुला की पेशी में आप जज साहब के मुकाबिल ये कह दें कि उसके गुस्सा इश्तियाल से सुर्ख चेहरा देख वकील साहब ने खुश लबों को तर किया कि आपकी रोक टोक की वजह से वो आपसे खुला चाहती हैं। कैसी रोक टोक?
आशिर के आवाज पहले से सर्द दहशत जता थी। वकील साहब ने नामहसूस अंदाज में हलक तर किया। देखें, यह आपके केस के लिए जरूरी है। अगर आप खुला का केस अपने फेवर में ले लें तो कस्टडी केस भी आपके फेवर में आ सकता है, क्योंकि अदालत बच्चों के लिए मुनासिब माहौल पर भी खासूसी तवज्जो देती है। वकील साहब ने फिर तमहीद बांधी। आशिर की कनपट्टी की रगें उभरने लगीं। क्या जरूरी है वकील साहब? जज साहब को अपने लायक फायक बेटी पर बड़ा गरूर है। एडवोकेट रिमशा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें तोड़ने के लिए उनकी बेटी का इस्तेमाल वाहिद हथियार है। आप खुला केस की हियरिंग में जज साहब के मुकाबिल खुद पर लगाए हर इल्जाम के जवाब बस इतना कह दीजिएगा कि एडवोकेट रिमशा बेहद आज़ाद ख्याल की मालिक लड़की है। उनकी बेरारवी और दूसरे मर्दों से नाजायज हरामखोर। वकील साहब के बकिया घनाने अल्फाज बयाना चीख में बदल गए जब आशिर के भारी बेधड़क मुक्के ने उन्हें फुटबॉल की तरह उछालकर दूर जमीन बोझ किया था। साथ ही गैरत पर हुए कारी वार से पागल हुआ आशिर गजबनाक अंदाज में जख्मी शेर की मानिक उन पर झपटा। बेगैरत घटिया इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मुतल्लिक ऐसे मगलदात बकने की, सोचने की भी। बेतरप पे नीचे गिरे वकील पर घूंसों की बरसात करते हुए कोई आतमखोर हैवान ही मालूम हो रहा था। आशिर, आशिर क्या कर रहा है? आशिर छोड़। शोर की आवाज से बाहर बैठा सुफियान आवाज भागता सा अंदर आया तो उसे नीचे गिरे हाथ पैर मार रहे वकील साहब को बेदर्दी से पीटता देख उसकी तरफ लपका, लेकिन वो बिल्कुल हवासों में नहीं लग रहा था। आशिर, आशिर छोड़ दे, आशिर छोड़ दे यार। सुफियान अपनी तमाम तक कुव्वत उसे अलग करने में सर्फ कर रहा था, लेकिन ना वो सुन रहा था ना रुक रहा था। आशिर छोड़ दे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई अपनी गंदी जुबान से उनका नाम भी लेने की। जोर से सुफियान को धक्का देकर वो जुनूनी अंदाज में वकील की जान लेने के दर पर आ गया था। जब तक बाहर से भी कई लोग आ गए थे। सबने बड़ी दिक्कत से आशिर को जकड़कर अधमरे वकील से अलग किया, जिसके मुंह नाक से खून निकल रहा था। ऐसे तो तुम जीत गए केस। इतनी मुरम्मत करवाकर भी वकील का दिल नहीं भरा था। तू साले तीन चार लोगों की मजबूत गिरफ्त ने वकील की जानिब झपटते उसने उन्हें ठीक ठाक हिला दिया था। आशिर शांत। सुफियान ने पूरा जोर लगाकर उसके पेट के गिर्द बंधे हाथ की गिरफ्त को सख्त किया। क्या शांत? हाँ क्या शांत? एक सेकंड के लिए मुझे तू छोड़। मेरी इज्जत के लिए ऐसे रकीक अल्फाज इस्तेमाल करने वाले को मैं कैसे शांत करता हूँ, फिर देखना। कहरबार नजरों से वकील को घूरता वो गैज़ो गज़ब से फनकारा। उसका बस नहीं चल रहा था रिमशा के लिए एक ऐसे रकीक अल्फाज इस्तेमाल करने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ दे। लाख तुझसे इख्तलाफ है मगर दिल तेरा एहतराम करता है। ऐसा कुछ इस लम्हे उसका हिसाब था। वो रिमशा की जात से मुतनफिर था, लेकिन उसके खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले की जान लेने से भी दुरेक नहीं कर रहा था। अब अगला सीन। सुफियान मुश्किल जख्म का शेर की तरह बेकाबू हो रहे आशिर को लिए वहां से निकलने में कामयाब हुआ था। आशिर शांत हो जा, इन जैसे वकीलों से भरी है दुनिया। सुफियान पानी का बोतल गैस भरी नजरों से बाहर धुआंधार बरसती बारिश को देखकर आशिर की तरफ बढ़ा गया, जो अंदर बाहर से गुस्सा और गैरत की आग में जल रहा था। इन जैसे अपने पेशे से गद्दार लोगों ने इंसाफ और अदालत से लोगों का यकीन खत्म करके इस इज्जतदार पेशे को ज़लील ख्वार कर दिया है। इन जैसे पस्त जहन लोगों के लिए क्या खून जलाना। देख तेरा हाथ जख्मी भी हो गया है, कम से कम इस पर ही रुमाल बांध ले। एक हाथ से ड्राइविंग करते सुफियान ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसमें कोई जंबिश नहीं हुई थी। आशिर प्लीज यार, उसकी तो ठीक ठाक मुरम्मत कर चुका है। दोबारा अपना केस जीतने के लिए इतनी पस्ती में उतरते वो 1000 बार सोचेगा। सुफियान ने उसके जख्मी हाथ पर अपना हाथ रखना चाहा, जहां से खून रसकर उसका पैंट भिगो रहा था। ओह नो! तभी सुफियान की नजर तेज बरसती बारिश में गाड़ी के बहुत करीब आ चुके वजूद पर पड़ी। बावजूद ब्रेक लगाने का खतरा मोल लेने के मुकाबले को ठोकर लग गई थी। दोनों तेजी से तूफानी बारिश की परवाह किए बगैर हवास पाख्ता से उतरकर गिरे हुए वजूद की तरफ लिपके। ब्लैक कोट और फाइल्स के साथ मुंह के बल गिरे वजूद को तेजी से आशिर ने जोर आवर मानूस एहसास के जेर असर पलटा था, और दूसरे ही लम्हे उसके वजूद को बाहों में भरता दीवाना वार गाड़ी की पिछली सीट की तरफ भागा था। अब अगला सीन। हाँ भाई, अब क्या कहते हैं आप अपने गुज़श्ता 4 घंटों में किए गए अफ़आल के मुतालिक? स्पाट तासुरात संग किसी गैर मरई नुक्ते पर नजर टिकाए जख्मी हाथ से कप थामे चुस्कियां भर रहे आशिर के बराबर स्लैब से कमर टिकाते सुफियान ने शौकी से छेड़ा। फिलहाल तो खामोशी चाहता हूँ। और साफ निगाह बचाता हुआ चिकन सूप की तरफ मुतवज्जे हुआ। हर दुआ को शर्फ़े कबूलियत हासिल नहीं होती साहब, सो पहलू तही का रोशन ख्याल जहन से निकाल दें। उसके वाइट पट्टी में लिपटे हाथ से चम्मच लेते सुफियान ने आंखें नचाई। ज्ञान नहीं चाहिए। फ्लेम ऑफ करके वो अपना कप लेता तेज कदमों किचन से निकलकर रूम की तरफ बढ़ा।
परवाह करता है तो उनकी। एन देन इस पर उसका रास्ता ब्लॉक करते सुफियान ठोस अंदाज में इतला बोला, मुझे अपने बच्चों के अलावा इस दुनिया में किसी की परवाह नहीं है। मेरी तरफ से उन समेत पूरी दुनिया को आग लग जाए, भाड़ में जाए सब। वो दांत पीस कर बोला। तिरछी नजर अंदर बेड पर कंपलाए चेहरे के साथ बेसुध पड़े वजूद पर भी गई थी, जिसके करीब दोनों बच्चे परेशान से बैठे, कभी उसका हाथ तो कभी उसके नकूश को छू रहे थे। बकवास। उसके यूं साफ मुनकर होने पर सुफियान बदमजा हुआ। और अगर ऐसा था तो तुमने उन्हें ऐसे बचाया क्यों? अब तो तू ये मत कहना कि इंसानियत के नाते या उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। क्योंकि मैं मदर टेरेसा का एडमायर हूँ, हातम ताई का फैन हूँ, बल्कि पूरी इंसानियत का देवता हूँ। ऐसे हीरोइक डायलॉग मेरे मुकाबिल मारने का सोचना भी मत। उसके लब्बा करने से पहले सुफियान ने खराब मुंह बनाकर टोका, तुम्हारी तरह फजूल दिमाग नहीं है मेरा। और रही बचाने की बात, तो कुछ इंसानियत के नाते नहीं किया है मैंने। वो हमारी गाड़ी से टकराई थी, क्या पता ये भी उनके खेल का कोई हिस्सा हो। कल वो उसे भी अदालत में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। मैंने उनकी जान लेने की कोशिश की, बस इसीलिए सब करना पड़ा, वरना मेरी बला से। पापा, मम्मा जाग गई। सुफियान मामू, मम्मा जाग गई, देखें। आशिर के बकिया लबों पर ही दम तोड़ गए जब बच्चों की हयात बख्श आवाज समाज से टकराई। मैं ये भी नहीं कह सकता कि अफसोस है तेरी सोच पर, क्योंकि तेरी सोच नहीं पर्दादारी है अपनी उन बेख्तियारियों पर। मुतासिब अंदाज में कहते सुफियान अंदर दाखिल हो गया तो आशिर भी सर झटकता हुआ उसके पीछे ही अंदर आया था। अरे अरे भाभी, आप लेटी रहें, आपको अभी होश आया है, आपको आराम की जरूरत है। रिमशा को उठने की कोशिश करता देख सुफियान फिक्रमंदाना अंदाज में बोला, जिस पर वो निकाहट से मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ भाई, और मुझे काफी देर पहले होश आ चुका था। मैं तो इन शरारती खरगोशों की शरारतें एंजॉय कर रही थी। संभल कर बैकग्राउंड से टेक लगाते उसने बताया। यह आपस से पर्दा जताया था। धनस्ता उसके जानिब देखने से मुतज़िद आशिर के गले में जबरदस्त फंदा लगा। हौसला भाई। आशिर का जाना थपथपाते सुफियान भी खिसिया गया था। यकीनन उन दोनों की उम्दा जरा से भी वो फैज़याब हुई होगी, क्योंकि उसे बेहोश जानकर आवाज मध्यम रखने जैसे एहतियात बरतने की जहमत उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाई थी। मम्मा, आप ठीक हो? रिमशा के निडर लगे हाथ को नरमी से सहलाते आरू ने रूहान से अंदाज में पूछा। बिल्कुल जानू, मम्मा फिट एंड फाइन है। उसे नरमी से अपने हिसार में लेते हुए जबरदस्त निगाहट ज़्यादा आवाज में बशाशत शामिल करने की कोशिश करती बोली, तो सुफियान को फहमाइशी नजरों से घूर रहे आशिर की निगाह उस जानिब भटक गई। गुलाब की तरह खिलता शादाबी चेहरा कमलाकर सरसों के फूल के मानद जर्द हो रहा था। रोशन आंखों की जूद बुझी हुई थी, नीचे स्याह हल्के नुमाया थे, शगुफ्ता लब सूखे हुए थे, निकाहटों कमजोरी अंग अंग से आया थी। और वकील साहिबा का बयान था कि वो फिट एंड फाइन है। सच में ये वकील मुबालगा राय में लासानी होते हैं। उसकी फिक्र में अंदर ही अंदर दोबर हो रहा दिल उसके बयान पर सजादन चीख उठा। खैरियत पूछ ले, अयादत सवाब है। सुफियान की रोमानी सरगोशी पर आशिर ने महज मरकज़ी निगाह बदलने पर इत्तेफाक किया। ओके। वो शान चकाकर मान और आरू के छोटे छोटे सवालों का तहम्मुल से मुतबस्सम अंदाज में जवाब दे रही रिमशा की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो एक्सीडेंट नहीं बल्कि शदीद असाबी हिजान और जिस्मानी कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी, और अब वो ड्रिप जिस्म में जाने के बाद होश में आई थी। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं भाभी? सुफियान स्टूल खींच के उसके करीब बैठा। बेहतर। वो आरू के बालों में हाथ फेरती हुई हौले से मुस्कुराई। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप वहां इतनी बारिश में क्यों गई थी? आशिर के दिमाग में खिलबिलाते सवाल को सुफियान ने मनोन दोहरा दिया था, जिस पर बज़ाहिर बच्चों का फैलावा समेटने में मसरूफ आशिर के कान खड़े हुए थे। केस की हेयरिंग थी आज मेरी, वो सादगी से बोली। केस हेयरिंग जान से ज्यादा अहम थी। आशिक तलखी से जेर लब बड़बड़ाया। कुछ कहा तुमने? सुफियान ने मुड़कर आंखें पटपटाई। नहीं। मान, आपने होमवर्क कर लिया? चपाकर जवाब देते उसने मान से पूछा। यश पापा, मुमानी के पास ही कर लिया था ना? रिमशा के हाथ पर गिरफ्त मजबूत करता हुआ वहीं से बोला। वैसे भाई, ऐसी तूफानी बारिश में आप उस रोड पर क्या कर रहे थे? वो तो आपके ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। दरअसल हम लोग वहां जिस मकसद से गए थे, जवाबन जो हंगामा हुआ था, उस सब का धमाका होते ही सुफियान गड़बड़ाया। आशिर के तासुरात भी तेजी से पथराए। रिमशा की जीरक निगाह से दोनों के बदले तासुरात मख्फी न रह सके। खैर, बहुत शुक्रिया। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मॉर्निंग कैब से गई थी कोर्ट, बट वापसी पर बारिश की वजह से ऐसी कोई सर्विस मिली नहीं, सो मसला हो गया।
وہ خود ہی بات بدل گئی تو سفیان نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ عاشر مزید سفیان کی شعر خوانیوں سے اعتراض کے لیے بچوں کے کھلونے لے کر سائڈ روم میں چلا گیا تھا۔ چند ایک ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سفیان بھی چلا گیا۔ وہ دونوں بچوں کو خود میں سمو کر اپنی تشنگیوں کا دوا کرتی بیڈ پراؤن سے چہرہ ٹکاتے واپس گنودگی میں چلی گئی۔ عاشر واپس آیا تو ہما وقت اپنی شرارتوں سے دھما چوکڑی ڈالنے والے دونوں خرگوش شرافت سے اس کے سینے سے لگے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ شاید رمشا سے ان 3-4 دنوں کی دوری نے اس کی قربت کے لیے حساس کر دیا تھا۔ وہ انہیں چھیڑے بغیر سر سانس کھینچ کر باہر نکل گیا۔ اب اگلا سین۔ بعد نماز عشاء وہ واپس روم میں گیا تو دونوں ہنوز اس کے سینے سے لپٹے ہوئے تھے۔ عاشر نے اشارے سے ہی انہیں ڈنر کے لیے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ دونوں احتیاط سے رمشا کے حصار سے نکل کر باہر آئے، پھر ڈنر کے بعد باہر ہی کارٹون دیکھنے لگے تاکہ رمشا کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ رمشا سے دونوں کی اس درجہ محبت و انسیت پر آرزدہ عاشر نفی میں سر ہلاتے آفس کا نامکمل کام اس کے جاگنے تک مکمل کر لینے کے غرض سے آفس بیگ لینے روم کی طرف بڑھا۔ دہلیز پر قدم رکھتے ہی خالی بیڈ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا وہ جاگ گئی ہے۔ یقیناً وہ واش روم یا سائڈ روم گئی ہوگی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے جلد از جلد مطلوبہ سامان لے کر روم سے نکلنا چاہتا تھا۔ مجلتاً سائڈ ٹیبل سے بیگ لے کر مڑنا ہی لگا تھا کہ یکایک ٹھنڈی ہوا کے تیز تھپڑ پر جھرجھری لیتا تیزی سے اس جانب مڑا، اور پھر جیسے مجلت قدم اور پرانگدہ سوچوں کے ماجگہ ذہن کی سمت ہی بدل گئی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بکھرے خمدار لٹوں کے ہاتھے میں بخار سے تمتماتے جاذب گہری سوچ میں ڈوبے خدوخال سمیت وہ ساحرہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ عالم بے خودی میں بے آواز قدم اٹھاتا اس کے انتہائی قریب چلا آیا۔ اس کی مہتاب جبیں، کٹاؤ دار لب، سرخ ہو رہی ستوہ ناک سے تیکھی ناک، نگاہ پھسلتی غلافی آنکھوں میں ٹھہر گئی، جو گلابی عارضوں پر سجدہ ریز کیے کھڑکی میں کھڑی نہ جانے وہ خیالوں کی کس وادی میں محو سفر تھی، جو کھلی کھڑکی سے اندر آتی نم ہواؤں کے تیز تھپڑوں کا بھی اس پر اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اف! سرکٹ سرد ہوا کے ایک تیز جھونکے نے عاشر کو اندر تک کپانے پر مجبور کر ہوش کی دنیا میں لوٹایا تھا۔ وہ جو بے خودی میں اس کے کافی قریب آن کھڑا ہوا تھا بے ساختہ 2 سے 3 قدم پیچھے ہوا، جبکہ وہ ہنوز پتھر کی مورت کی طرح کھڑی باہر گھپ اندھیرے میں نہ جانے کون سا جگنو تلاش کر رہی تھی۔ بیچ سڑک پر محترمہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر گر گئی تھی، اور یہاں طوفانی بارش کی سرکش ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کا خبر چڑھا ہے۔ اس کی بے حصے پر عاشر کو تب چڑھی۔ محترمہ، بے شک ہوا جینے کے لیے لازم و ملزوم ہے، لیکن اس طرح کی طوفانی سرکش ہوائیں زندگی لے بھی بڑی آسانی سے لیتی ہیں۔ مزید 2 سیکنڈ کا انتظار کا گروا گھونٹ بھرتے وہ لب کشائی سے خود کو نہ روک سکا۔ میں بہت ڈھیٹ ہڈی ہوں، سرکش ہوائیں میرا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ وہ جو کب سے اس کی موجودگی سے باخبر تھی اس کے طنز پر کمزور آواز میں بولی۔ اچھا، پھر ہواؤں کے ساتھ سیکیورٹی کانٹریکٹ سائن کرتے ہوئے کوئی معاہدہ بارش کے ساتھ بھی کر لیا ہوتا، تاکہ آج وہ آپ کے لیے بیچ راہ میں مسئلہ کھڑا کرنے سے مجتنب رہتے۔ وہ اس کے اپنے ذات سے بے حسی برتنے پر تنفر سے جتا گیا۔ عہد و معاہدہ اعتبار کا سودا ہوتا ہے، میں ایک نہایت ہی بے اعتبار بندی ہوں، میں کہاں ان چکروں میں پڑ سکتی ہوں؟ الجھی آوارہ لٹکو کان کے پیچھے ڈسے وہ سادگی سے بولی، جو عاشق کے دل کو بری طرح چبھا تھا۔ بین کرتی ہوئی آنکھوں پر پریشان زلفیں، اور کیا چاہتے ہو اس سے محبت کر کے؟ آپ کی صحت کے لیے سرد ہوائیں ٹھیک نہیں ہیں، جا کر بیڈ پر بیٹھیں، میں چکن سوپ لے کر آتا ہوں۔ وہ اجنبیت کا چولا اوڑھتا ازحد پرتکلف انداز میں کہتا ہوا مڑا۔ پلیز آپ تکلیف نہیں کریں، میں اس وقت کچھ بھی نہیں کھا سکتی۔ میرا فون ڈیڈ ہے اور چارجر ہوٹل میں پڑا ہے، آپ نہ چارجر دے دیں تو میں کچھ امپورٹنٹ کالز کر لوں۔ وہ بوقت مراقب نکاہٹ زدہ پرتکلف انداز میں ملتجی ہوئی تو عاشر کی سوئی لفظ ہوٹل پر اٹک گئی۔ آپ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہیں؟ عاشر کے آواز میں سڑپن وہ شدت سے محسوس کر سکتی تھی۔ جواباً کمزور وجود کو کھڑکی کے پٹ سے سہارا دیتے ہوئے سر ہلا گئی۔ کیوں مینشن نہیں گئی آپ؟ سوال کرتے ہوئے اس کی کنپٹی کی رگیں باقاعدہ پھڑپڑا رہی تھیں۔ رمشا اس کے سوال کو نظر انداز کرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ اس کے یوں پش دکھا کر جانے پر عاشر نے درشتگی سے اس کا بازو جکڑ کر اس کے پہلے سے کمزوری کے باعث جھول رہے وجود کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ نتیجتاً اس کا بخار سے تپتپاتا وجود اس کے وجود کا ایک کمزور حصہ بن گیا۔ کیا فرق پڑتا ہے ہوٹل میں ہوں یا مینشن میں؟ دونوں کانپتے ہاتھوں سے مزاحمت کرتے ہوئے لرزاں لہجے میں الٹا سوال کرنا ہوئی۔ جواباً عاشر اس کے بخار کی شدت سے گلال ہو رہی تھکان زدہ آنکھوں میں اسپاٹ نظریں گاڑتا گویا ہوا۔
سوال پہلے میں نے کیا ہے، اپنا مقصود پا کر یوں دربدری کے ٹھوکر کھانے کا کیا مقصد؟ اس کی مزاحمت پر لفظ اور اس کے گرد دونوں پر گرفت تنگ ہوئی۔ ایک بے اعتبار سے سوال کرنا اپنے آپ میں ایک حماقت ہے عاشر حسن صاحب، کیونکہ وہ جواب جو بھی دے، غلط یا صحیح، ہمیں اعتبار آنا ہی نہیں۔ اپنی پوری قوت صرف کر کر جھٹکے سے اسے الگ ہوتی تلخی سے کہتے ہوئے باضابطہ ہانپنے لگی تھی۔ مانا کہ ہر شخص فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کیا یہ چہرہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ اعتماد سے روشن آنکھیں دغا باز ہیں؟ کیا اس کی حالت ایک نئی سازش ہے؟ کیا اس کا سادہ لہجہ فریب ساز ہے؟ کیوں اب بھی اپنا مقصد پا کر بھی اپنے عیار چہرے سے یہ نقاب نہیں اٹھا رہی؟ اگر یہ غلط نہیں ہے تو حالات اس حیث پر کیوں پہنچ گئے؟ اگر میں غلط ہوں تو یہ احتجاج کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے برق زرد کی مانند رستے وجود پر نظر گاڑے عاشق کے اندر سوالوں کا طوفان امڑ آیا تھا، جس کے جواب شاید مقابل کے پاس تھے، لیکن وہ لب بامہر تھی، اس روز بھی اور آج بھی۔ میں جانتی ہوں میرا وجود آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن یہ طوفانی بارش میرے اختیار سے باہر ہے۔ یہ رک جاتی تو میں یہاں سے خود چلی جاتی، آپ کو دوبارہ زحمت دینے کا قصداً میرا ارادہ نہیں تھا۔ اس کی سلگتی نظریں خود پر دیکھ رمشا کا دل بھاری ہوا تھا۔ وہ بے بسی سے لب کچلتی ہوئی بیڈ پر جا کر اسی جگہ بیٹھ گئی۔ جواباً کاٹدار نظر اس پر ڈال کر عاشر دھاڑ سے کھڑکی بند کرتا لمبے لمبے ڈگ اٹھاتا ہوا روم سے نکل گیا۔ وہ دوبارہ آیا تو ہاتھ میں سوپ کا ٹرے اور ساتھ دونوں بچے تھے۔ دونوں رمشا کو جاگتا دیکھ کر فوراً بیڈ پر چڑھ گئے۔ عاشر بنا ایک لفظ کہے مان کا چھوٹا سا رائٹنگ ٹیبل رمشا کے سامنے اچھے سے رکھ کر اس پر ٹرے رکھتا، دونوں سپہ سالار کو خاموش نگاہوں سے ان کی ڈیوٹی پر مامور کرتا، سائیڈ سے رمشا کا فون اٹھا کر اپنے چارجر میں لگاتا، سٹینڈ کے پاس تعلق سا کھڑا ہو کر مان کا یونیفارم استری کرنے لگا۔ پیچھے رمشا دونوں سخت گیر تیمار داروں کے بیچ پھنسی پڑی تھی۔ 2 دن سے جو اس نے کھانے پینے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا تھا، اس سب کا ازالہ دونوں شاید آج ہی کرنے کا حلف اٹھا چکے تھے۔ دونوں ایک ایک چمٹا تلوار کی طرح اٹھائے اس کے لاکھ انکار کے باوجود باری باری کھلائے جا رہے تھے۔ وہ روحان سی شکل بنائے بے بس منہ کھول رہی تھی۔ جانو مما کا سچ میں پیٹ پھٹ جائے گا، پلیز۔ وہ آرو کی طرح ہونٹ لٹکا کر ملتجی ہوئی۔ اسے حقیقتاً لگ رہا تھا کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے گا۔ ایک تو بخار کی وجہ سے منہ خراب تھا، دوسرا پیٹ پہ حلق سے اترتا سوپ۔ مما یہ مان کا لاسٹ سپون لے لیں پھر ختم۔ واپس چمچہ اس کے لبوں کے قریب لاتے مان نے بڈھے دادا کی طرح پچکارا، جس پر آئینے سے اس کی حالت سے محظوظ ہو رہے عاشر کے نابی لبوں کے کناروں کو بھی ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ جانو مما آپ کو جلدی ٹھیک ہونا ہے نا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے، یہ لاسٹ آلو سپون لے لیں پھر اوور۔ چھوٹے سے ہاتھ سے رمشا کا سر سہلاتی ہوئی مما سٹائل میں بہلاتی ہوئی بولی تو رمشا ڈرامہ کوئن کو بس دیکھ کر رہ گئی۔ اب آپ میڈیسن لو، پھر آرو آپ کو چاکلیٹ دے گی، پھر ماپا آپ کو کش دیں گے، پھر آپ صبح ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ چاکلیٹ کھانا ابھی صبح کھانا، ابھی گلا خراب ہو جائے گا۔ کسی 2 سالہ بچے کی طرح ٹیشو سے اس کا منہ صاف کرتی آرو روانی میں اسے لالچ دیتے ہوئے بولی۔ کس والی بات پر اپنے کام میں مصروف عاشر بری طرح بھونکا کر مڑا، جبکہ رمشا برے برے منہ بناتی مان کے ہاتھ سے میڈیسن کھا رہی تھی۔ یقیناً اتنا سوپ پی جانے کے صدمے میں اس کی سماعت سن ہو گئی تھی۔ عاشر جلدی سے کالر پر ایک بار استری پھیر کر بازو پر ڈالتا، جلد از جلد منزل سے غائب ہونے کے لیے سوئچ آف کرتا مڑا کہ آرو کی آواز آئی۔ ماپا مما گڈ گرل ہیں، انہوں نے پورا سوپ بھی ختم کیا اور میڈیسن بھی لی، اب آپ آ کر انہیں کشی دے دو، پھر وہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دراز ہونے کی کوشش کر رہی رمشا آرو صاحبہ کے اگلے فرمان پر بری طرح سچ پٹائی۔ عاشر خود بھی گڑبڑایا ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہو جاؤ گی مما، آلو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ماں نیا بھی ماپا کی کسی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہے نا ماں نیا؟ آرو اپنے ماپا کی لمسے مسیحائی کی شان میں رد اللسان تھی۔ ہاں ماپا آپ آؤ نا، زور و شور سے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ماں نے لگے ہاتھ عاشر کو قریب آنے کا اشارہ کیا، اور عاشر اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے بچوں سے کہا تھا کہ ان کی مما کی طبیعت خراب ہے، انہیں سوپ پینے اور میڈیسن لینے کی سخت ضرورت ہے، لیکن اسے کیا خبر تھی یہ پدی ایک اور میڈیسن کا اضافہ اپنی جانب سے کر دیں گے جو وہ ان کے بیمار پڑنے پر بہلانے کے لیے یوز کرتا تھا۔ ماپا آئے نا، آپ وہاں اسٹیچو ہو گئے ہیں۔ ماں عاشر کو ہنوز گم کی کیفیت میں اسی جگہ سادہ زیر لب بڑبڑاتا دیکھ خود اٹھ کر آیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتا ہوا لا کر رمشا کے سرانے کھڑا کر دیا، جس کی کیفیت عاشر سے مختلف نہ تھی۔ اوف ہو ماپا کتنے لیزی ہو آپ،
कंफ्यूज आशिर को मतलूबा कार्रवाई के बजाय इर्द गिर्द निगाह दौड़ाता देख आरू का छोटा सा हाथ माथे पर पड़ा। जानू, मम्मा ठीक है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दी है ना, और मम्मा ने सारी मेडिसिन आरू के सामने ही ली है। अब मम्मा रेस्ट कर लेंगी तो मॉर्निंग तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिर साथ हम खेलेंगे, प्रॉमिस। आरू के खतरनाक तेवरों संग आशिर को घूरने पर रिमशा थूक निकल के दिक्कत से मुस्कुराई। मम्मा, ऐसे बस डॉक्टर अंकल की मेडिसिन से ठीक नहीं होते, मापा की किस्सी से ठीक होते हैं, आरू को मालूम है। अपने मापा को मसीहाए आलम साबित करने पर बजिद आरू जोर डालकर बोली तो नाचार रिमशा ने कन अखियों से आशिर को देखा, जिसके दबंग तेवर और गब्बर सिंह वाले लोग इस लम्हे न जाने किस नेशनल पार्क में सैर सपाटे के लिए निकल गए थे। रिमशा को उस पर गुस्सा आया। ओके, फर्स्ट मान मम्मा को किस करेगा, फिर आरू, फिर मापा। बहन को जिद पर अड़ा देख समझदार मान साहब ने दरमियानी राह निकाली, जिसमें आशिर और रिमशा की जुबानी कलामी रजामंदी की जरूरत महसूस किए बगैर वो रिमशा के सराहने खिसक कर आया और अपने नरम होंठ उसकी पेशानी पर रख दिए। गेट वेल सून मामा। आहिस्तगी से अपने होंठ जुदा कर उसकी पेशानी के बाल संवारता जिस लगावट से वो बोला था, आन की आन में रिमशा के वीरान बंजर आंखों की खुश्क जमीन से राब होने को मचल गई। गेट वेल सून मामा। मान के देखा देखी आरू भी अपने नरम लम्स की खुशबू से उसकी रूह की मसीहाई करती गाल से हिलाकर बोली तो रिमशा को खुश्क आंखों में तरावट उतरने से बाज रखने के लिए खासी तगोदो करनी पड़ी। दिल शिद्दत से नन्हे मसीहाओं को सीने से लिपटाकर फूट फूट कर रूहो दिल पर लगे हर जख्म का नामो निशान धुल जाने तक को रोने को मचला, लेकिन वाय बेबसी। सख्ती से लब भींच कर आंखें मींचती। अभी वो मान और आरू के नरम लम्ब से आबला पार रूहो दिल में रोनुमा हुई हलचल को इत्तेदाल पर लाने के लिए तगोदो कर रही थी कि यकलक नतनों से टकराई मखसूस खुशबू सारी कैफियत पर हावी आई और पट से रिमशा ने अपनी मीठी आंखों को पूरी हुजम से वाह किया। नतीजतन मुतहयर निगाहों का बुलाता बिला तामिल निहायत करीब से दो गहरी मकनातीसी आंखों से जबरदस्त तासुदुम हुआ था, और कबल इसके वो कुछ समझती या मुतहरिक होती, जल्दी जबी पर सबत हुए अनाबी लब धड़कनों से लेकर रगों में दौड़ते खून तक मुंजमद करके तसाद पुरहिद्दत लम्स की खुशबू से मुअत्तर हुई सांसें। गेट वेल सून। गंभीर आवाज में चंद अनकहे जज्बों की हिद्दत से उसकी मुंजमद धड़कनों को महकाता वो तेजी से खड़ा हुआ, फिर बिना रिमशा पर एक नजर डाले साइड रूम में बंद हो गया। मेरे दरवेश तेरे लम्स की हल्की सी महक, मरहला वार किए जाते हैं तब्दील मुझे। रिमशा के पहलू में पड़ा हाथ बेइख्तियार पेशानी पर गया, जहां वो नरम गरम लम्स पूरी जाज़बियत से ताज़ा था। घबराते हुए बेसाख्ता हाथ खींचकर दिल के मकाम पर धरा, जहां बेहंगम धड़कनों में उस एक लम्हा इल्तिफात की तफील हशर बरपा था। मम्मा, अब आप सो जाएं, अब मापा की किसी से देखना आप सुबह तक ठीक हो जाएंगी। उस मुतज़लज़िल कैफियत अनजान आरू उसके पहलू में बिल्कुल लगकर दराज होती पुर यकीन अंदाज में बोली तो मान भी तायद करता दूसरी जानिब से अपने छोटे से बाजुक का उसके गिर्द हिसार डाल गया। सर झटक कर एक सर्द सांस खारिज करती वो मुतवरम आंखें मूंद गई। उसके असाब भारी हो रहे थे। डॉक्टर ने जहनी सुकून के लिए उसे सुकून आवर इंजेक्शन लगाया था, लेकिन जहनी सुकून उस लम्हे मसीहाई से धर्म भरम हो गया था। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।